I am Melissa. I came to Iran with a divided understanding and vision of post-revolutionary Iran, especially the role of Muslim women in Iranian society. On one hand, I had an understanding intellectual of the great civilization, great thinkers, and the high position that Islam allows for the women in participating in the society. On the other hand, we have the images depicted in the West of the Muslim woman who is covered from head to toe in black, with her face completely covered, and a marginalized person who does not have an active role in society and is limited to self-expression in the home and within the family context. So the essential question became, what is an accurate depiction of Muslim women in post-revolutionary Iran? Further to this, my friend Mina Masumi, we set out to discover the accurate view of Muslim women in post-revolutionary Iran. Within a year of the Iranian Revolution, Iraq invaded Iran and a 10-year war began. و این هجوم ناجوانمردانه کشور عراق را به تباهی کشانده و می‌کشاند و سرمایه هایی که باید صرف بشد در راه ترویج اسلام، اینها را صرف کردند در راه جنگ. ما بادیه به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی تعدی بکند دهان او را خرد می‌کنیم. One of the most surprising roles that women played were actually active participants in the war. To date, there were 7,000 martyrs, or 7,000 victims of the Iran-Iraq war that were female. 4,000 women were injured and became disabled as a result of the war. اولا نقش و سهم بانوان در نظام یک نقش فوق‌العاده و ممتازه، همچنانی که در اصل انقلاب نقش بانوان ممتاز بود. Perhaps one of the most surprising occupations held by Iranian women in post-revolutionary Iran is that of a pilot.
This is Iran Air Training Center workshop for A&P and E&E training courses. In this section, we can see 727 section of cockpit that is discretized for information of the trainees. We have very good instrument for training the students for sheet metal, and as you can see here, they are working on several parts for patching. In this structure, you can see a main landing gear of the 737, and this is a trainer for working the brakes, shock absorber, and shock stress of the landing gear. This is done by Iran Air, and for MSc project, I have done this project for Iran Air, and the structure and operation of the landing gear is my project of research in MSc. And the other landing gears are located here that can be converted to the, such as this simulator, and we can use it here. This is the laboratories of the training department. In this section, you can see the pressurization system and air conditioning and heating transferring. And you can see the gas turbo shaft turbine. This is the status of a turbine engine that you can see here. The pressure, temperature, and other informations of the turbine engine you can see here, and you can check. In Iran, women have moved to the forefront of engineering and technological advances in aeronautical expressions. They are both pilots and technicians. ما تو قسمت خودمون پکیج‌های تعمیراتی هواپیماهای ایرباس، فوکر و بوئینگ رو تهیه می‌کنیم که سال گذشته بود اواخر 2010 که قرار بود که هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران توسط اروپا تحریم بشن، ولی ما با تهیه پکیج‌های تعمیراتی و برنامه تعمیراتی برای ایرباس‌های 300 600 و 310 جلوی این تحریم رو گرفتیم و خدا رو شکر الان این هواپیماهای ما پروازهای اروپا رو انجام میدن و از این حالت امبارگو خارج شدن. It might be surprising to know that since 1981, 55 to 60% of applicants to higher education, in other words to university, have been women in Iran. Unlike the US, where male physicians outnumber female physicians, Iranian women physicians are equal in number to their Iranian male counterparts. از کارهایی که در این زمینه انجام دادم، انتقال جنین در مرحله بلاستوسیس بوده که برای اولین بار در کشور انجام شد و حاصل اون تولد اولین فرزند به روش انتقال جنین در سال 1378 بود که باز از افتخارات مرکز ناباروری یزد می باشد. Currently, Iranian women participate in many international sports. To date, they have captured gold medals in full contact sports such as martial arts, as successful as their male counterparts in the same competitions.
perspective, one of the most surprising things I experienced about a month after I came to Iran was I held a cab pulled over, I got in, I looked to the front and realized it was a female driver. What came as a surprise was that Iranian women also operate at entry-level or service entry-level positions in the society as well. من خودم تو رانندگی صبورم. در حین اینکه صبورم یعنی راننده بوق میزنه، من زیاد اهل بوق نیستم، خیلی عصبانی بشم نیستم. مثلا اون مسافر دوست داره که خیلی راحت بره، با آرامش خاطر بره. حالا وقتی میگیم مثلا خیلی خوشحال میشه. اولین روزهایی که اومدم توی مرکز وقت یادم نمیره، یعنی بعد از تحصیلاتم در آلمان که اومدیم اینجا خیلی علاقه داشتیم که توی زمینه بتون فعالیت رو شروع کنیم و اون موقع شاید ما آزمایشگاه بتون نداشتیم، ولی تونستیم با همکاری خیلی از اساتیدی که همراهی میکردن اولین آزمایشگاه بتون رو به صورت تخصصی توی مرکز تحقیقات راه اندازی بکنیم. مرکز تحقیقات دارای آزمایشگاه‌های مجهز و منحصر به فردی در کشور هستش. شاید آزمایشگاه آتش ما در خاورمیانه بی‌نظیر باشه، یعنی خیلی از دانشگاه‌ها علاقه‌مندن با مرکز تحقیقات همکاری داشته باشن، به این علت که از لحاظ آزمایشگاهی و از لحاظ پژوهشگران با تجربه که سالیان سال در این زمینه کار می‌کردن علاقه‌مندی برای همکاری همیشه ادامه داشته. در صورت دنیا ساخت و سازهاشو کرده و شاید که ما نیاز داریم که این ساختمان هایی که ساختیم در صورت برای تعمیر و نگهداریش کار کنیم که تونستیم در واقع توصیه هایی برای تعمیر و نگهداری تهیه کنیم. یکی بحث نانو هستش که میدونیم که بازم تحقیقاتی هستش که توی دنیا مطرح هستش. ما بتون هایی رو تونستیم بسازیم که اینها خود تمیز شونده هستن، یعنی علاوه بر این که حالا این نقش خود تمیز شوندگی رو دارن، میتونن که آلاینده هایی هم که در محیط هستش مثل گاز دی اکسید کربن، مونوکسید کربن یا ناکس و اینا رو هم در واقع تبدیل به نمک هایی بکنن که بی ضرر باشه. یه بحث دیگه که کنارش داشتیم ما بحث سبکسازی بود، با توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله خیز هست. اگر بتونیم جرم ساختمان رو کاهش بدیم یقینا میتونیم که مقاومت ساختمان رو در برابر زلزله بالا ببریم. به این خاطر یک نوع بتون سبک رو توسعه دادیم که خوشبختانه نتایجش از لحاظ مقاومت فیزیکی و مکانیکی خوب بوده و کنار این بقیه انواع بتون سبکی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره استانداردها و ضوابطش رو تدوین کردیم. In the realm of NGO and aid organizations such as the Red Cross, women are active with their male counterparts in attending to the needs of people during natural disasters and in times of crisis.
And even now, women participate as police officers in other security agencies, both local and national. پلیس زن در ایران از سال 1377 شکل گرفته و به صورت درجه داری رو بعد از اون دوره‌های افسری، ولی هیچ تفاوتی بین پلیس زن و مرد وجود نداشته، چه از بود آموزشی چه از بود به کارگیری. در واقع هدف از تشکیل پلیس زن در نیروی انتظامی این هستش که این خانم‌های پلیس در امورات زنان و کودکان وارد بشن. نظرسنجی‌های متعددی رو ما در این مدت انجام دادیم که مردم از حضور اینها احساس رضایت و احساس امنیت می‌کنند. ما امیدوار هستیم با روندی که این خانم‌ها پیش می‌برند بتونند افزایش احساس امنیت رو در جامعه ایجاد بکنند و زنان بتونند با آرامش و امنیت بیشتری در جامعه حضور داشته باشند و پلیسی شایسته و بایسته نظام جمهوری اسلامی ایران انشالله تربیت کنیم و به جامعه ارائه بدیم. In the political sphere, women are both ministers and the primary advisor to ministers and cabinet members in various government branches. کردستان سود انتخابی برای قله اورست. شما فکر می‌کنین برای چی زن مسلمان رو میخوان بفرستن اورست؟ خب اینکه زنان تو جهان مطرح بشن، زنای ایران هم اونجور دیدگاهی که نسبت به زنای ایران دارن تغییر پیدا کنه، بدونن که زنای ایران هم میخوان تو جامعهشون باشن، شرکت داشته باشن، همپای آقایون. خب به خاطری که نشون بدیم که خانمای مسلمان ایرانی هم میتونن توی همه زمینه‌ها مثلا رشته کوهنوردی بلندترین قله جهان اورست شرکت کنن و موفق بشن. اینجوری واسهشون جا افتاده که یه زن ایرانی همیشه مثلا توی خونه از کارهای خونه رو انجام میده یا اصلا هیچ فعالیتی نداره، ولی همینی که بدونن توی یه فعالیت‌های گروهی اونم الان خیلی بچه‌ها استقبال کرده بودن، شرکت کنی خودش خیلی مهمه. هنر جزو شریفترین پدیده‌های عالم وجوده. هنر یعنی روح فهم هنر و خلق پدیده‌های هنری. من اون شبی که دوستان این فیلمنامه رو به من دادن، من همون شب این فیلمنامه رو همه‌شو خوندم و شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی اشک ریختم من وقتی این فیلمنامه رو خوندم. با اینکه فیلمنامه بود فقط، اما تصور می‌کردم که این چی در خواهد آمد.
حقیقت ایستگاه 9 سال پیش برای اولین بار توی کرج و برای اولین بار توی خاورمیانه به عنوان یک ایستگاه آتش نشانی ترکیبی افتتاح شد. این فرهنگ خیلی خوبه، یعنی ایرانی هم خانواده دوست هستن، هم متفاوته از مثلا خارجی ها خیلی با خانواده وابسته نیستن، ولی ایرانی ها با خانواده خیلی خوب هستن. مثلا شوهر خودم هر هفته با بچهاش میره بیرون ورزش میکنه، میبرش مثلا رستوران، میشینن حرف میزنن میخندن، خیلی چیز خوبیه. من تو خارجی ها کم دیدم.